پہلی والی کہاں سے دی گئی ہے؟ اسے کہتے ہیں اینکر بائس. پھر ایک بائس ہوتا ہے کہ نو بائس بائس یا بائس بائس. مثال ہے کہ بھائی نہیں ہمیں نہیں بائس ہوتا. ٹھیک ہے. پھر بائسز کے بعد کیا ہورسٹکس. ہورسٹکس سے بائسز آلموسٹ سیم چیز ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا لاجیکل فیلیسیز. مثال ہے ایک بندے نے کہا کہ یار نا آپ کو نا یہ چیز امپروو کرنی چاہیے. اب آپ کو کیا اس بات میں بات کرنی چاہیے یار ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو یا تم غلط کہہ رہے ہو. آپ نے بات اس چیز پہ بات نہیں کی یار واقعی میں مجھے یہ چیز ٹھیک کرنی چاہیے یا نہیں یار میرے لیے اہم نہیں. آپ نے اس بندے کو چھیڑ دیا. آپ نے اس بندے پہ باتیں شروع کر دی. نو بھائی تم یہ انسان ہو تم بہت جھوٹے ہو تم ظالم ہو تم یہ ہو تم وہ. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے لاجیکل فیلیسیز. انشاءاللہ آگے آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے. ابھی تو غیر عشق ہے. تو دیکھیے گا سب سے پہلے لا حدود بٹ سب انفارمیشن آ رہی ہے. وہ آنے سے پہلے ہم جنرلائزیشن ڈیلیٹ ڈسٹورشن کر رہے ہیں. پھر اندر آ گئی ہماری 7 + -2 بٹس آف انفارمیشن کی حیثیت ہے. پھر ہم لاجیکل فیلیسیز لگا رہے ہیں ہیورسٹکس لگا رہے ہیں بائسز لگا رہے ہیں کوگنیٹو بائسز مینٹل بائسز ایموشنل بائسز سائیکولوجیکل بائسز کسی قسم کے بائسز لگا رہے ہیں. پھر یہ صرف آغاز کا شروعات ہے. پھر دیکھیے اس میں سے کیا ہوگا کوئی بندہ آپ پہ سائیکولوجی کی ٹرکس لگا دے گا. کچھ ڈارک سائیکولوجی کی ٹرکس لگا دے گا مینیپولیشن کی ٹرکس لگا دے گا ہپنوسس کی ٹرکس لگا دے گا NLP کی ٹیکنیکس لگا دے گا ماس موومنٹ کی ٹرکس لگا دے گا اسٹوری ٹیلنگ کی ٹیکنیکس لگا دے گا. تو کیا یہ وجہ ہے کہ آپ اسلام تک پہنچ ہی نہ سکے. یہ وجہ ہے کہ آپ اسلام تک پہنچ ہی نہ سکے. اور یہ وجہ ہے کہ انسانی ارتقاء انسانی ایوولوشن یہ فلاسفر تھنکر اور ان کی حیثیت بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے یہ تو صرف اس دنیا کی بات میں نے آپ کو کی ہے. ابھی یہ دنیا ہے جس میں ساری دنیا ہے. اب یہ دنیا جو ہے اس سے اتنی دور کیا ہے سورج چاند ہے. دیکھو ہم دیکھتے ہوئے یہ دنیا ہے یہ آسمان ہے ایسا نہیں ہے. یہ دنیا ہے اس کے اتنی دور سورج ہے چاند ہے. پھر یہاں پہ اتنے سیارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا سورج ہے. اگر آپ اتنی زمینیں سورج میں ڈال دیں نا پھر اس کے بعد ہوتا ہے مطلب سورج بہت بڑا ہے. پھر کیا یہ سولر سسٹم ہے جی سولر سسٹم کے بعد یہ اور جی سولر سسٹم ہے. پھر جی کے گلیکسیاں ہیں گلیکسیوں کی گلیکسیاں ہیں وہ مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں مفتی طارق زمین رحمۃ اللہ علیہ والی بات کہ یہ دنیا میں 94 میں اندھیرا ہے اور اس میں سے صرف 3% میں روشنی ہے 83 میں. اور اس میں سے جتنے ہم نے دیکھی ہے اس کو دیکھنے کے لیے بھی پتہ نہیں کتنے بلین سال لگ جائیں گے. 0 پوائنٹ کنی بھی دیکھی ہوئی ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے بلین سال لگ جائیں گے. اتنی بڑی دنیا ہے اتنی بڑی کائنات ہے. پھر یہ تو پہلے آسمان ہے پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا آسمان پھر چوتھا آسمان پھر پانچواں آسمان پھر چھٹا آسمان پھر ساتواں آسمان. پھر ساتویں آسمان جو پورے آسمان سے کہتے ہیں عرش الہی اللہ کا عرش. اللہ کا عرش پتہ کتنا زائد ہے. اللہ کے عرش کے بائیں کونے میں یا دائیں کونے میں یا کونے میں ایک سمندر ہے. ٹھیک ہے. اس سمندر کے برابر نہیں اس سمندر کی سب سے بڑی لہر کے برابر نہیں درمیانی لہر کے برابر نہیں اس سمندر کی سب سے چھوٹی لہر جب بہتی ہے نا اس میں 7 سمندر کے برابر نہیں ہے. 7 سمندر اس کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے عرش کے کونے میں ایک سمندر کی ایک سب سے چھوٹی لہر جب بیٹھتی ہے تو بہتی ہے. ٹھیک ہے. تو 7 آسمان 7 زمین اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی دنیا ہے. پھر ہماری کانشیس کی حیثیت پھر ہم نے کیا دنیا پوری دیکھ لی ہے ہم نے پوری دنیا دیکھی نہیں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہم نے پوری موت دیکھی ہے موت تو دیکھی نہیں. قبر دیکھی ہے جی قبر تو دیکھی نہیں. قیامت دیکھی ہے جی قیامت تو دیکھی نہیں. حشر حساب میزان پل صراط جہنم جہنم کے عذابات جہنم کی اقسام حجاب حوض کو سے بنائیں گے. جنت جنت کے نعمتیں درجات اقسام جنت فردوس کی نعمتیں درجات آقا کے ساتھ نعمتیں بھی جنت فردوس جنت کی نعمتیں درجات آقا کے ساتھ. اللہ کا دیدار اللہ میوزک سنائے گا اللہ علماء کی محفل میں بٹھائے گا اللہ جام پلائے گا اللہ رضا دے گا اللہ خود ملے گا. تو اتنی بڑی کائنات ہم نے پہلے دیکھی. پھر اس سے لامحدود انفارمیشن آ رہی ہے. پھر ہم اس میں لامحدود جنرلائزیشن ڈیلیٹ ڈسٹورشن کر رہے ہیں. پھر اندر بھی بائسز لگا رہے ہیں فزکس لگا رہے ہیں لاجیکل فیلیسیز لگا رہے ہیں. پھر ہمارے دماغ کی حیثیت کیا ہے 7 + -2 بٹس آف انفارمیشن. تو یہ وجہ ہے کہ آپ خود اسلام تک پہنچ نہیں سکیں. تو پھر کشان صاحب اس کا مطلب کیا ہوا ہم اس کا کریں گے. تو پھر کشان صاحب جی اس کا مطلب کیا ہوا ہم اس کا کیا کریں گے. اس کا آپ کو میں دوسرے اینگل سے بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے ہی کیوں ہمیں اللہ کو ماننا ہی کیوں ہے. اللہ کی ضرورت ہی کیا ہے اللہ کی اہمیت ہی کیا ہے اللہ کے فوائد ہی کیا ہے مطلب ہمیں اللہ کو ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ کانسیپٹ سمجھیے کیا رب. ٹھیک ہے. رب کانسیپٹ سمجھیے آپ رب یاد رکھیے مثال ہے یہ رب کا نا ایک مطلب ہوتا ہے
मुफस्सिरीन इकराम मुतरज्जिम जो इरशाद फरमाते हैं, उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम ये इरशाद फरमाते हैं कि रब का एक मतलब ये भी होता है कि सेंसिटिव टू दुनिया व आखिरत की ज़रूरियात, यानी कि अल्लाह जो है वो जानता नहीं हमारी दुनिया की ज़रूरियात क्या है, आखिरत की ज़रूरियात क्या है, समझता नहीं हमारी दुनिया की ज़रूरियात क्या है, आखिरत की ज़रूरियात, बहुत सेंसिटिव है। क्या कहते हैं कि भाई 70 नेकियां मिलती हैं, 70 अगर हम अरबी मान लें तो इनफाइनाइट, और 70 अगर हम हिंसे वाला 70 मान लें तो क्या कहते हैं कि जो बंदा 70 ही हो गया ऑलमोस्ट, ऐसे इस्लाम मिलता है दो मुसलमान भाई, तो जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलता है, सबसे ज़्यादा प्यार से मिलता है, सबसे ज़्यादा खुशी खुशी से मिलता है, 70 में से 69 नेकियां इसको मिल जाती हैं। ये कमाल है। तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया, रब को कहता है जो दुनिया और आखिरत की ज़रूरियात को लेकर सेंसिटिव हो, हमारी दुनिया और आखिरत में जो हमारी ज़रूरियात होंगी उसको लेकर बड़ा हसास है, बड़ा सेंसिटिव है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अब रब जो होगा ना, मिसाल है आपने इंसानी अकायद, ठीक है, अकायद आपने अल्लाह वाले ना लेके ना खुद के ले लिए, तो आपने उस बंदे को खुदा कहा, ठीक है। जैसे मौत औरत बराबर है, तो आपने क्या कहा? नौज़ बिल्लाह, सुम्मा नौज़ बिल्लाह, सुम्मा नौज़ बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला मगदूब अलैहि। मैं गवाही देता हूँ कोई मगदूब नहीं सिवाय मगदूब अलैहि। नौज़ बिल्लाह, सुम्मा नौज़ बिल्लाह, सुम्मा नौज़ बिल्लाह, सुम्मा नौज़ बिल्लाह, ये मतलब है इसका। मिसाल है या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम। अच्छा, दूसरा बता रहा हूँ अकायद फिर इबादत। तो ये एक आयत मजीद है, कुरान मजीद की एक आयत है, ये मैं ऐसे रगड़ के ना आइडिया रो के मैं ये सुनता हूँ। तो ये इबादत का मतलब है ना, इसका मतलब दूसरी बात बता रहा हूँ, इस इबादत का मतलब ये भी है कि जैसे अगर आपने किसी और के लिए नमाज़ पढ़ेंगे तो ये उसकी इबादत कर रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह सुब्हान अल्लाह। ऐसे ही अगर आप किसी और की अकायद ले लेंगे तो आप उसकी इबादत कर रहे हैं, उसकी किसी और की इबादत ले लेंगे तो आप इबादत कर रहे हैं। अगर आप किसी और के रसूमात लेंगे तो आप इबादत कर रहे हैं उसकी, किसी और की हिलाकियात मुहलिकात मुंजियात लेंगे तो आप उसकी इबादत कर रहे हैं। मिसाल अगर आप डेमोक्रेसी ले रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं नऊज़ुबिल्लाह ला इलाहा इल्ला मगदूब अलैहि, कोई ममदूद नहीं सिवाय वो जिन पर अल्लाह गज़ब हुआ। मिसाल अगर आप सोशलिज्म ले, सोशल सिस्टम में आप ले लें, मटीरियलिज्म ले लें, ठीक है, आप लिबरलिज्म ले लें, फेमिनिज्म ले लें, फेमिनाइजेशन ले लें, नमरूदिज्म ले लें, फिरौनिज्म ले लें, ज़ायनिज्म ले लें, तो आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्ला मगदूब अलैहि, कोई ममदूद नहीं सिवाय जिन पर अल्लाह गज़ब हुआ। ठीक है, आप क्या कहते हैं, मौशरी निज़ाम ले लेते हैं आप, कैपिटलिज्म, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्ला मगदूब अलैहि, कोई ममदूद नहीं सिवाय जिन पर अल्लाह गज़ब हुआ, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। ठीक है, तो ये इबादत का मतलब है, और अल्लाह का मतलब भी यही है। यानी कि अगर आप किसी और के कायद ले रहे हैं, बदात दे रहे हैं, हिलाकियात दे रहे हैं, मुहलिकात दे रहे हैं, मुंजियात दे रहे हैं, सुबात दे रहे हैं, मतलब एक इंसान ने बनाया ना ये डेमोक्रेसी, एक इंसान ने बनाया ना लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, फेमिनाइजेशन, मैननाइजेशन, ज़ायनिज्म, एलजीबीटी, एक इंसान ने बनाया ना ये कैपिटलिज्म, एक इंसान ने बनाया ना कम्युनिज्म। तो ये अल्लाह का मतलब यही है कि आपने कैपिटलिज्म ले लिया, ठीक है, अगर आपने लिबरलिज्म ले लिया, फेमिनिज्म ले लिया, सोशल ज़ायनिज्म ले लिया, ठीक है, तो आप अगर आपने डेमोक्रेसी ले लिया तो आप इस इंसान की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है रब का मतलब, और ये है अल्लाह का मतलब, और ये है इबादत। ठीक है, यानी कि अगर आपने सियासी निज़ाम, इसको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत अहम बात, बहुत अहम बात, बहुत अहम बात, यानी कि अक्सर और बेशतर हमारे इंटेलिजेंस है जिनसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, उनका ये सवाल होता है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ जवाब कि जो मुझे समझ आएगी वो मैं करूँगा। ये आप बात करें अपने आप को खुदा कह रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात को खुदा कह रहे हैं, कुरान मजीद कहता है ना कि अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना रखा है, उसका मतलब यही है कि जो मुझे समझ आएगा वो मैं करूँगा। ठीक है, तो खुदा का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपने किसी और का सियासी निज़ाम ले लिया, वो आपका खुदा है। ठीक है, अगर आपने किसी और का माशरती निज़ाम ले लिया, आप उसको अपना खुदा कह रहे हैं। अगर आपने किसी और का इमामी सिस्टम ले लिया, आप उसको अपना खुदा कह रहे हैं। वल्लाही आप उसको खुदा कह रहे हैं। यकीन मानिए, इसका खुदा का सिंपल मतलब यही है, अल्लाह का सिंपल मतलब यही है, रब का सिंपल मतलब यही है कि जिसका आपने सियासी निज़ाम लेना है, जिसका आपने माशरती निज़ाम लेना है, जिसका आपने माशी निज़ाम लेना है, और अगर आपने किसी और का माशी निज़ाम लिया, माशरती निज़ाम लिया, सियासी निज़ाम लिया, तो वल्लाही अल्लाह की कसम आप उसको खुदा कह रहे हैं, आप उसको खुदा बना रहे हैं। यकीन मानिए, या आप उसे पर्सनल मिलेगा कभी आपको, इंशाल्लाह आगे आपको इसको डिटेल से बताऊँगा। और इबादत का मतलब यही है, यानी कि अगर आप इस्लामी सियासी निज़ाम लेंगे ना तो आप अल्लाह की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी ले लेंगे तो आप यहूदियों की बात कर रहे हैं। अगर आप ज़ायनिज़्म ले लेंगे, लिबरलिज़्म ले लेंगे, फेमिनिज़्म ले लेंगे, फेमिनाइजेशन ले लेंगे, मैननाइजेशन ले लेंगे, एलजीबीटी ले लेंगे, ठीक है, नमरूदिज़्म ले लेंगे, तो आप यहूदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मुआशी निज़ाम कैपिटलिज्म नहीं लेंगे, कैपिटलिज्म लेंगे, तो फिर आप यहूदियों की बात कर रहे हैं, आप एक इंसान की बात कर रहे हैं, आप एक इंसान को खुदा कह रहे हैं। ठीक है, अब आपका सवाल है ईशान साहब, हम इंसानों को खुदा क्यों ना बनाएं?
ہم اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں، اپنے خوابوں کو خدا بنا لیتے ہیں۔